নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের কাছে একটা নতুন কিছু নিয়ে কথা বলতে চাইছি। আজ এটা না বললে নয়। কথাটা হচ্ছে, কিছুদিন ধরে তোমরা দেখছো যে বাংলাদেশে দীপু দাসকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি মুসলিমসরা, মানে বাংলাদেশি মুসলিমসরা, আমরা ইন্ডিয়ান মুসলিমরা কথা বলবো না, বাংলাদেশি কিছু মুসলিমসরা আমাদের ইন্ডিয়াকে অনেক কিছু বলছে। এমনকি এটাও দেখা গেছে যে অনেকজন মুসলিম থেকে হিন্দু ধর্মে কনভার্ট হয়েছে, মানে এক্স মুসলিম যাদের কথা বলছি। তো তার মধ্যে তার মধ্যে আমি খালি একটা মানুষের কথা বলবো, ঠিক আছে? এমনকি শুধু কথাও বলবো না, আমি তোমাদের একটা জিনিসও দেখাবো, ভিডিওটা দেখাবো। তোমরা ভিডিওটা দেখার পরে তোমরা আমাকে শুধু এটা বলবে যে এখন যে সবাই অনেকজন দেখছে, অনেক মুসলিমসরা হিন্দু ধর্মটা নিচ্ছে, তো আমরা কি তাদের উপর ট্রাস্ট করতে পারবো কি না? কারণ যেই হারকতটা খুব এখন ওই মানুষটাকে খুব সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে। ইভেন আমিও দেখেছি, আজকেও দেখছিলাম ওনার ভিডিও। ওনাকে আমি অপমান করব না, কারণ কাউকেই আমার ধর্ম কাউকে অপমান করতে বলে না। আর হয়তো আমি যদি কোনো কথা, কোনো বাজে কথা যদি আমি বলে থাকি, তো আমি কোনো ধর্ম নিয়ে এখানে মানে কোনো ঝামেলা করছি না। আর আমি কোনো মুসলিমদেরকেও আমি ছোট করছি না। তো এই কথাটা কমসে কম মাথায় রেখে তোমরা এই ভিডিওটা পুরোটা দেখবে। আর আমি এই যে একটাই কথা আমি বক্তব্য রাখবো যে তোমরা মুসলিমস যারা আছো তাদেরকে আমাদের ধর্ম বলে না, ঠিক আছে, যে অসম্মান করো কোনো ধর্মে। তো তাদেরকে আমি অসম্মান করছি না, কিন্তু এই কথাটা, এই জিনিসটা না দেখালেই নয়। কথাটা হচ্ছে একজন আহ, আরবের, আগে তোমরা দেখে নাও, আমি এখন কিছু বলতে চাই না, আগে তোমরা ভিডিওটা দেখে নাও, তারপরে আমাকে ব্যাপারটা বলবে। আমি তোমাকে দুটো ভিডিও দেখাবো, অনলি দুটো ভিডিও, যে এখন মুসলিম থেকে হিন্দু ধর্মে কনভার্ট হয়েছে, প্লাস উনি হচ্ছে একজন খুব বড়, কি বলবো, সাধু, সাধু হয়ে গেছেন। তো ওই সাধুর আজকে আমি একটু পোলটা, একটু ছোট্ট নমুনা দেখিয়ে পোলটা খুলবো। তো এই হচ্ছে नमस्कार সেই दोस्तों, ভিডিও। मेरा नाम है दीपक सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों, प्राइम इंडिया पर मैं आपको ऐसे इंटरनेशनल लोगों से मिलाता हूं जो या तो भारत में रहते हैं, भारतीय परंपरा से जीवन जीते, या पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ एक और मेहमान है। इनके माताजी बांग्लादेश से थी, पिताजी इनके भारत से थे, और इनका जन्म हुआ सऊदी अरब में, और लगभग 21 साल तक आप सऊदी अरब में रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बांग्लादेश की सिचुएशन पर। ये अब ये हिंदू है, पहले ये मुस्लिम थे, এনার और ये কথাটা শুনে दुबई में মনে इंजीनियर হচ্ছে भी थे। ইনি तो आज इनकी पूरी लाइफ के বিশাল बारे ভালো। में, इनके জাতকে घर নিয়ে वापसी যে के बारे में বলছে, इनसे নিজের बात ধর্মকে যে करेंगे। অপমান করছে, नमस्ते। ओम नमः ইনি शिवाय। তো ओम नमः বিশাল शिवाय। ভালো। कैसे हैं এর आप? পরের ক্লিপটা जी, দেখাচ্ছি আমি। बहुत ईश्वर का कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। अभी सब लोग मुझे सत्य साधु नाम से जानते हैं, क्योंकि अब मैं सन्यासी हूँ। लेकिन हाँ, मैं पैदा हुआ था सऊदी अरब में। जी। मेरा फादर का नाम है सैदुर रहमान। सैदुर वो रहमान। रॉयल सऊदी एयरफोर्स में सिविल इंजीनियर थे। जी। और मैं सऊदी अरब में 21 साल रहा था। और मेरा नामकरण किया गया था हमारा फैमिली के द्वारा। ठीक है। वो ये है कि एक बार कोई भी मुस्लिम हज करता है तो उसको हाजी कहा जाता है। ठीक है। मैं अगर एक बार हज करता तो मेरा नाम होता हाजी। हाजी मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। जी। मैंने 3 बार हज किया है, तो इसलिए मेरा नामकरण किया गया था अल हज मोहम्मद सनीउर रहमान। तो आपका पूरा नाम जो था वो अल हज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। आपने 3 बार हज हज किया किया है। हूँ। क्या किस उम्र तक आपने 3 बार पूरा कर लिया था? देखिए, मेरा पहला जो हज हुआ था मैंने 11 साल की उम्र में किया। ठीक है। फिर 13 साल की उम्र में, और सबसे आखिरी वाला मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे सऊदी अरब से की परवरिश कैसे होती है? सऊदी अरबी की हम बात करें तो एक मुस्लिम परिवार में कैसे परवरिश होती है, क्या बच्चों को सिखाया जाता है? सर, एक थोड़ा चीज़ बारे में। आपने देखा होगा कि मेरा वाइब्रेशन में थोड़ा सा वायलेंस है, मैं मानता हूँ। लेकिन
ये क्यों हुआ ये भी आप सुन लो। जैसे मैं आपको कहा था कि रिलीजियस क्या बोलते हैं एजुकेशन तो मुझे दिया जा रहा था, साथ में मुझे 5 वक्त का नमाज भी पढ़ाया जा रहा था, ठीक वो है। भी मस्जिद में ले जाके। अब जुम्मे का नमाज मुझे पढ़ाया जाता था, रियाद शहर में हम रहते थे, रियाद का सबसे सुप्रीम जो मॉस्क है उसको बोला जाता है धीरा मस्जिद। ठीक। वो पॉपुलर किस लिए है कि वहाँ पर हमारे इंडिया में कोई भी क्रिमिनल हो उसको फांसी दिया जाता है, वहाँ पर गला काटा जाता है। তো এনাকে ओके, দেখে पब्लिकली। और এনার मैंने কথা अपने लाइफ শুনে में ये सबसे बड़ा আপনাদের ट्रॉमा था মনে मेरे হলো लिए। খুব 7 ভালো साल की খুব उम्र में ভালো पहली बार एक इंसान এদের का এর गला মতো कटते हुए মানুষ देखा था হতেই मैंने। क्या পারে क्राइम না किया था उसने? সত্যি क्राइम तो सच মুসলিমদের में मुझे পোল नहीं पता, খুলছে लेकिन नहीं, लोग अगर कह सीरियस रहे थे। क्राइम है तो मृत्यु की খুলছে सजा मुझे नहीं অবশ্যই लगता খুলছে गलत है। नहीं, এর वहाँ পরের पर अगर ভিডিওটা आप আমি দেখাচ্ছি मतलब हम मोमिन भाई लोग हम लोग झूठ बोल सकते हैं, दबा के झूठ बोलो। लड़की पटा के उसको लव जिहाद करना है, दबा के झूठ बोलो, हाथ में कलावा बांध के रखो। फिर अगर लड़की को पटाने के लिए झूठ बोलना पड़े, टीका लगाओ। मैं तुम्हें लव जिहाद सिखा रहा हूँ भाई, मुझसे सीख लो और लड़कियों के ऊपर अप्लाई करो। टीका लगा के उसको बोलना तुम्हारा नाम शाहरुख नहीं है, तुम्हारा नाम शाहरुख नहीं है, सिद्धार्थ बताना। उसके बाद ये भी सुन लो कि अगर तुम्हें लड़की को पटाना है तो हमेशा कोशिश करना कि তোমরা उसका পুরোটাই उप्स मोमेंट का দেখেছো फोटो ले लो। लव जिहादी लोग मुझसे सीख लो, पहले उन लोगों का उप्स मोमेंट का फोटो ले लेना, उसके पास अपने मोबाइल पे रख लेना, और जब ओयो में आने के लिए मना करें तब उसके व्हाट्सएप में वो अश्लील वीडियो या फोटो जो तुमने उसको ब्रेन वॉश करके जो अपने व्हाट्सएप पे लेके रखा था और उसको बोला था कि मैंने डिलीट कर दिया है, तब जाके वो वाला वीडियो तुम अप्लाई करना। दिस इज द ट्रू वे टू डू लव जिहाद। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है, हर मुस्लिमों को बिना क्या बोलते सवाल जवाब के उसको जन्नतुल फिरदौस मिल जाएगा। जो मुस्लिम भाई, जो हमारा जिहादी मुजाहिदीन भाई कोई भी एक नॉन मुस्लिम मतलब काफिर औरत के साथ हम बिस्तर करता है, समझते हो? तो इसीलिए मैं समझाता हूं कि मुसलमान भाई लोग लव जिहाद कैसे करना होता है। তোমরা পুরোটাই কমপ্লিট করেছো ভিডিওটা, এবার তুমি বলো এই মানুষটাকে নিয়ে আমাদের কি বলাটা উচিত। ইনি এখন বলছেন, এই 5 দিন আগের ভিডিও আমি দেখলাম, মুসলিম ধর্মে এই মুসলিম ধর্মে ওই, মুসলিম ধর্মে নাকি উনি দোগলা জিনিস পছন্দ করেন। আমি পুরো ভিডিওটাও দেখেছি। দোগলা জিনিস পছন্দ করেন না, সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস পছন্দ করেন না, বা নকলি জিনিস পছন্দ করেন না। আর এখানে উনি বলছেন যে হিন্দু মেয়েদেরকে বিয়ে করতে, ওদের ওদের ফাঁসানোর জন্য নিজেকে হিন্দু হতে, আর ওনাদের প্রাইভেট ফটো নিয়ে হচ্ছে রেখে দিতে, যাতে পরবর্তীকালে তাকে ফাঁসানো হয়। ঠিক আছে, এনার আরেকটা ভিডিও আমার কাছে আমি দেখেছি। ঠিক আছে, ইনি বলছেন যদি কোনো মেয়ে যদি এনার সাথে মানে এনাদের যে গ্রুপটা রয়েছে এনাদের সাথে থাকতে বা ওনাদের সাথে বিয়ে করতে, মানে কি বলে ওটাকে, জানি না মুসলিমদের কি বলে ওটাকে, তো বিয়ে যদি না করে তাহলে ডাইরেক্ট তুমি মেরে দাও মেয়েটাকে। এনাদের চিন্তা ভাবনাটা দেখুন, যে মুসলিমরা মানে হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে ওনাদের কাছ থেকে মানে মুসলিম ছেলে মেয়ে বার করো। ঠিক আছে, প্রোডাক্ট বার করো, ওনাদের প্রোডাক্ট বার করো। আর শুধু ওটাও না, এনাদের হিসাবে যে হিন্দু মেয়েরা যত জাতের উপরে হবে তত বেশি টাকা এনাদের দেওয়া হবে। মানে ব্রাহ্মণ যদি মানে ব্রাহ্মণদেরকে যদি পটিয়ে বিয়ে করতে পারে বা ওনাদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে পারে, তাহলে ওনারা 5 লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে পারে। আপনি ব্যাপারটা বুঝুন, একটা হিন্দু মেয়েকে পটানোর জন্য গাড়ি, টাকা পয়সা ওখানে সব কিছু দিচ্ছে, সব কিছু। তো আমার খালি একটাই বক্তব্য মুসলিমদের কাছ থেকে, যারা মানে সব মুসলিমদের আমি বলছি না, কারণ আমাদের ইন্ডিয়ান মুসলিম আমি বলবো অনেকটাও মানে ওদের থেকে অনেক যথেষ্ট ভালো। ঠিক আছে, তো আমি একটাই কথা বলবো যে তোমাদের ধর্ম, তোমাদের আল্লাহর যে কুরআন থাকে, তো তোমাদের যে বই থাকে, তো কোথায় লেখা আছে এই নিয়মটা, কোথায় এই বাজে জিনিস লেখা আছে? কই আমরা তো
আমাদের হিন্দু ছেলেরা কখনো তো তাদের জাত চেঞ্জ করে বা নাম চেঞ্জ করে তাদের মুসলিম নাম রেখে কোনো মুসলিম ছেলেকে মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে আনে না, বা তারা এটা ভাবে না, তাদের চিন্তা ভাবনা নেই। এমনকি আমাদের ধর্মে এসব চিন্তা ভাবনা নেই। আমরাও পারলে কোনো মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এসে না হিন্দু ছেলে মেয়েদের পেট মানে ওদের পেট থেকে হিন্দু ছেলে মেয়েদেরকে বার করতে পারি। এই মনোভাবটা আমাদের মধ্যেও থাকতে পারতো, কিন্তু এই মনোভাবটা আমাদের চরিত্রে নেই, আমাদের ধর্মে নেই, আমাদের ভগবান আমাদের শেখায়নি। আমাদের কি বলবো আর মানে আর বলার আমি অনেক দিন ধরে কিছু এমন এমন বাজে বাজে জিনিস দেখছি যে মানে এদের চিন্তা ভাবনা এতটাই বাজে। আমি কিছুদিন আগে একটা জিনিস দেখেছিলাম, একটা দাদা ভাই নর্মাল একটা ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হবে ইউটিউবে, তো উনি খালি বলেছিলেন যে যারা বন্দে মাতরম বলবেন না বা জয় হিন্দ বলবে না, তো ওনারা হচ্ছে এই দেশের থাকার যোগ্য নয়, ওনারা দেশদ্রোহী। এই কথাটার মানেটা বোঝো কেন বলছে? কারণ কিছু মুসলিমসরা এই দেশে থাকছে, খাচ্ছে, মুতছে, হাগছে, সব কিছু এই দেশেই করছে, কিন্তু নাম কার নিচ্ছে? পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। কেন ভাই, কেন? এই দাদাটা তো কোনো ভুল কথা বলেনি। তোমরা তো আসলেই দেশদ্রোহী, তোমরা তো ইন্ডিয়ারই খাচ্ছ, ইন্ডিয়ারই পড়ছো, ইন্ডিয়ার সরকারের মানে ইয়েতে রয়েছো, তোমাদের কোনো অত্যাচার করা হচ্ছে না, তোমরা জেনে বুঝে মিথ্যে কথা বলছো যে তোমাদেরকে অত্যাচার করা হচ্ছে, তারপরও তোমরা অন্য দেশের তুমি নাম ধরছো, ওই দেশে তুমি জয়গান গাইছো, তো তোমাকে তো দেশদ্রোহী, তোমাদের যদি দেশদ্রোহী বলে থাকে তো সেটা তো কোনো ভুল কাজ করেনি ওই দাদাভাইটা। ওই দাদাভাইকে আমি সত্যি অনেক প্রণাম জানাবো, তুমি ঠিক বলেছো। ঠিক আছে, ওই দাদাভাইটার আপাতত আমি এখন নামটা ভুলে যাচ্ছি, আমার মনে আসছে না। তো ওর রিপ্লাইটা একটা ছেলে দিয়েছে, খুব বাজে গালি দিচ্ছে। ঠিক আছে, ওর খুব বাজে গালি দিচ্ছে। তো ভাই তুই যে গালিটা দিচ্ছিস, তুই এটা ভুলে যাস না, তোর খাওয়া দাওয়া, তোর চাকরি বাকরি যেটা করছিস না, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের দান, আমাদের মোদিজির দান। আমাদের মোদিজি তোকে ভিক্ষা দিচ্ছে বলেই, তোকে ভিক্ষাটা দিচ্ছে বলেই তুই তাই খাচ্ছিস, পড়ছিস আর এই মাটিতেই হাগছিস। নাহলে তোর মতো ছেলেদেরকে না, এই যে এখন যেটা শুরু করেছে এসআইআর, আমি বলবো পারফেক্ট কাজ করেছে। তোদের মতো ঘুষপেটিয়েদের বের করে দেওয়া উচিত এই এই কি বলবো, দেশ থেকে, ভারতবর্ষ থেকে বার করে দেওয়া উচিত। আর বাংলাদেশের আমি কিছু মানুষদেরকে বলবো, আপনারা, আমি একটা কিছুদিন আগে একটা লেখা না কিছু একটা ছেলে বলছিল, যেই মুসলিম ছিল ছেলেটা, বলছে আমি হিন্দু মেয়েদেরকে বিয়ে করে ভারতীয় হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করে তখন মজাটা দেখাবো, ভারতীয়দের মজাটা আমি দেখাবো। ভাই এটা ভুলে যাস না, আমরা ভারতীয়। তোদের বাংলাদেশে যে মেয়েরা আছে না, তোরা বোরখা পরিয়ে রাখিস, ঘর থেকে বেরোতে দিস না। এমনকি তোদের ঘরের মেয়েরা না লড়তে অবধি পারবে না, এতটা গাঁড়ে দম নেই তোদের। কিন্তু আমি একটা কথা বলে রাখি, ইন্ডিয়ার একটা ছেলেরা ছেড়ে দে ভাই, ছেলেরা তো ভাই যদি নেমে গেছে তাদের তুই শেষ, ধ্বংস। একটা মেয়ে যদি নেমে গেছে না মাঠে, ঠিক আছে, একটা শুধু না, অনেকগুলোই মেয়ে যদি নেমেও গেছে না, তোরা কিছু উখড়াতে পারবি না। তোদের যে লুঙ্গির নিচে অস্ত্রটা থাকে না, ওই অস্ত্র কেটে বাদ দিয়ে দেবো আমরা। আমাদের ইন্ডিয়ার ব্যাপারে কি জানিস রে, কি জানিস তোরা? আমরা তোদের মতন হচ্ছে বোরখার নিচে থাকি না, ঠিক আছে? আমরা হচ্ছে মানুষের সাথে ছেলে মেয়ে, আমাদের এখানে কোনো ছেলে মেয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ আমরা রাখি না, ছেলে মেয়ে সমান ভাবি, সম্মান করি। বিশেষ করে আমাদের ইন্ডিয়ান যে ছেলেরা আছে, সে হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, যেই ধর্মেই হোক না কেন, তারা হচ্ছে অন্তত মেয়েদেরকে না সম্মান করা শিখিয়েছে, ভালোবাসতে শিখিয়েছে, ভালোবাসা দিচ্ছে। কোনো নোংরামি করছে না তোদের মতন, যে আমি আমার চাচিকে বিয়ে করে নেব, আমি আমার কি আপাকে, মানে আপা, আমি যাদের জানে না আমি তাদেরকে বলছি, আপা মানে হচ্ছে দিদি, আপা মানে হচ্ছে দিদিকে বলা হয় আপা। তো আমি আমার দিদিকে একে তাকে বিয়ে করে নিচ্ছে না আমার ঘরের লোক,
আবার আবার ও বলছে, ওই যে দাদা ভাইটা রিপ্লাই যে দিয়েছে বললাম, ও বলছে আমাদের নাকি 1000টা মা, 100টা মা, পশু পাখি, গরু, গরু মাকে বলেছে, ঠিক আছে, কুত্তা আমাদের মা। আর ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে বন্দে মাতরম শব্দটি উচ্চারণ করতে দ্বিধাবোধ করে, ভারত মাতাকে জয় বলে না, তারা সব এক একটা দেশদ্রোহী। তাদেরকে জাস্ট আমাদের ভারতবর্ষ থেকে লাথি মেরে বর্ডারে ওই পারে ছুড়ে ফেলা উচিত। এই নাও শুয়োরের বাচ্চা কি বলছে। আরে শুয়োরের বাচ্চা শুন, তুই হচ্ছিস একটা দেশদ্রোহী। ওদের 100টা মা থাকতে পারে, আমাদের সেরকম নেই। আমাদের একজনই মা, আমরা তাকেই মা বলে ডাকি। কখনো গরুকে মা বলে ডাকিস, কখনো কুকুরকে মা বলে ডাকিস, কখনো একে মা বলে ডাকিস, কখনো ওকে মা বলে ডাকিস। আরে শোন শোন, আমি তোকে একটা কথা বলবো, ঠিক আছে? আমাদের ধর্মে না প্রত্যেকটা প্রাণ, সে মানুষ হোক, সে পশু হোক, সে প্রাণ, সে প্রাণ। আমরা মা বলি কেন জানিস? কারণ আমাদের ধর্মে সব প্রাণকে রক্ষা করতে শেখায়। তোদের ধর্মে খালি কেটে খেতে শেখায়। আমরা তো গরুর মুত খাই, তোরা তো উটের মুত খাস। লজ্জা করে না? আবার তোরা একটা কথা বল, সবার আগে আমি একটা জিজ্ঞেস করবো, তোদের একটা কথা বল, তোদের গোত্র কি ভাই? যারা যারা এই মুসলিম, মানে এই যে বাংলাদেশের যতগুলো মানে মুসলিমসরা আছে, তাদের গোত্রটা একবার তোরা বল না। তোরা একবার যদি গোত্র নিজের মুখে নিস না, 7 দিন মসজিদে উঠতে পারবি না। আর আমাদের গোত্র, আমরা হচ্ছে সিনা ফেরে বলি যে আমাদের গোত্র এইটা। আমাদের গোত্র একবার নাম নিলে না, মানুষ বলে যে, মানুষ আমাদের মনুষ্যত্ব ভাব ভাবে, একটা ভগবানের আস্থা হিসেবে আসে একটা গোত্রের নাম নিলে। তোদের গোত্রের তোরা তো মুখেও বলতে পারিস না, বলবি কি করে? তো কারণ তোদের গোত্র তো গালি। লজ্জা করে না তোদের? লজ্জা করে না? নিজেরই বাপের সাথে নিজের বোনকে শুয়ে দিস, লজ্জা করে না? হালালা করাস, হ্যাঁ? কোনো বয়েস ম্যাটার নেই, কিছু নেই, নিজের বাপের সাথেই শুয়ে দিস। তোদের ঘরের বাপের সাথে মা, বাপ, মা, বেটা, যে যার সাথে পাচ্ছে শুয়ে যাচ্ছে। একটা তোমরা ভাবো, একটা বাপের সাথে তার মাও শুয়ে বাচ্চা পেদা করেছে, সেই বাচ্চার সাথে তার বাপও শুয়ে যাচ্ছে। তোদের লজ্জা করে না? এই জিনিসটা তো ইন্ডিয়াতে হয় না, অন্তত এই নোংরামিগুলো ইন্ডিয়াতে হয় না। আমরা এখানকার মুসলিমরা না, হিন্দু মুসলিম একসাথে থাকি, ভালোবেসে থাকি। বিশ্বাস করবে একটা কথা, আমরা এখানে কোনো মুসলিমকে যদি আমি বলি না যে, হয়তো আমি হিন্দুই হয়ে বলবো যে জয় শ্রীরাম, তারা ঘুরে রিপ্লাই আমাকে কী দেবে জানো? জয় শ্রীরাম। কারণ তারা কখনো কোনো জাতকে ছোট করে শেখায়নি। সেই এই দেশের মুসলিমদের মধ্যে যখন এই মানসিকতা রয়েছে, ভালো মানসিকতা রয়েছে, নোংরা, তোমাদের মতো নোংরা মানসিকতা নেই, তো তোমরা কে হও এই নোংরা মানসিকতায়? আর তোমরা বললে আমাদের জাত সেরে যাবে। আর তোরা ভাবছিস তোদের পাকিস্তান এইটুকু, যেটা কুত্তার পোষ, আর তোদের বাংলাদেশ, তা তো বাদতি দে, এইটুকু একটা বাংলাদেশ। আমাদের ভারতবর্ষের চিহ্নটা কখনো দেখেছিস? তোরা দুটো দেশ যদি আমাদের ইন্ডিয়াতে মানে লড়তেও আসিস না, তাও আমাদের কিছু ঘোরাতে পারবি না। শুধু দুটো মিসাইল যদি তোদের বাংলাদেশে ফেলে দেওয়া হয় না, পুরো বাংলাদেশ উড়ে যাবে। আবার এই দেশ থেকেই পেঁয়াজ টেয়াজ সব কিছু এই দেশ থেকে যাচ্ছে। অরিজিনাল আমরা যে প্রোডাক্ট ইউজ করি, সাবান টাবান অনেক কিছু ইউজ করি, অরিজিনাল যে প্রোডাক্টগুলো থাকে না, সেগুলো অ্যাকচুয়ালি বাইরে দেশে যায়। এই ইন্ডিয়া থেকে বাইরে দেশে যায়, বাংলাদেশেও যায়। এইগুলো যদি এখন তোদেরকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, কেমন লাগছে মজাটা? ভাল লাগছে? তোদেরকে তো উচিত কারেন্টটাও বন্ধ করে দেওয়া। তোদেরকে ওই 71 সালে ছিলি না তোরা? আমাদের দয়াতে, খুব দয়া দেখিয়ে আমরা কারেন্ট দিয়েছিলাম তোদেরকে সেবা করেছিলাম, তোদের উপকার করেছিলাম, পাকিস্তানদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। এখন ওরাই তোর বাপ হয়ে গেল, ভুলে গেলি? তোদের ইন্ডিয়া থেকে যত খানা পানি যাচ্ছে না, বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এমনি শুকিয়ে মরে যাবি, তোদেরকে আমাদের মারার দরকার পড়বে না, এমনি নিজেরাই শুকিয়ে মরে যাবি। ওই জন্য বগলে গেছিস তোরা।
আর শেখ হাসিনার কথা বলছিস, শেখ হাসিনা নিজেই বুঝে গেছিল যে এই দেশ ঠিক না, ওই জন্য সরে এসছে। তোদের যাতে এতটাই নোংরা যে অন্য জাতকে ক্ষতি করা শেখায়, এতটাই নোংরা তোদের জাত, মানে ভদ্রতা বলে কিছু শেখায়নি। কার সাথে কি মানে আল্লাহ বলেছে বাবা মাকে সম্মান করো, তাই সম্মান করবি। আল্লাহ বলেছে তুমি গোটা বিশ্বের মেয়েকে বিয়ে করে নাও, বিশ্বের মেয়েকে বিয়ে করে নিবি, যখন তখন পারবি একটা মেয়ের জীবন শেষ করে দিবি, যাকে খুশি পারবি যেখানে সেখানে মেরে দিবি। ইন্ডিয়ান এতদিন চুপ কেন আছে বলতো? কারণ এই ইন্ডিয়ানসরা না তোদের মতন নোংরা নয়, যেখানে সেখানে লোককে মেরে ফেলবো, একটা মানে কি বলবো, একটা মানুষ, আর কিছু বলার নেই। আমি হয়তো বললে আমি মানে খুব বাজেই হয়ে যাব, তো আমি এখন কিছু বলতে চাই না। আমি মুখে এত বাজে খিস্তি আসছে না তোদের জন্য যে আমি ধারণা করতে পারবি। আর আমার মুখের খিস্তি যে তোরা একবার শুনে নিয়েছিস, আশা করি তোরা বুঝতে পারবি যে মেয়েরা না, এখানকার মেয়েরা অন্তত মুখে লড়তেও জানে আর হাতে লড়তেও জানে। তোদের এই যে লুঙ্গি আছে না, লুঙ্গি ফাটিয়ে ঘর পাঠিয়ে দেওয়ার অকাদা রাখি আমরা, বুঝেছিস? আর কিছু বলবো না। নমস্কার।